योगेशભાઈ, માનનીય શ્રી ધનકરજી. सुरेंद्रनगर बलवान क्षेत्र की बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, ये जरा इनको भी बैठाएंगे। मैं हिंदी में बोलूंगा। मैं हरियाणा से आता हूं, मेरी भाषा गुजराती जितनी मीठी नहीं है। अभी वर्षा बहन बोल रही थी, दलराज भाई बोल रहे थे, चंद्रशेखर भाई बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि मेरा नंबर आएगा और मैं गुजराती में नहीं बोल पाऊंगा। मुझे गुजराती बहुत मीठी लगती है। मुझे एक मेरे उत्तर प्रदेश के साथी ने पूछा, जो वृंदावन में रहते हैं, कि हम वृंदावन के लोग बहुत मीठा बोलते हैं और आप हरियाणा के लोग जब बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे झगड़ा कर रहे हो, लठ मार रहे हो। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, भगवान ने वृंदावन में, मथुरा में बांसुरी बजाई थी और गुजरात में भी बैठ के सुभद्रा के साथ, रुक्मणी के साथ बांसुरी बजाई थी, सत्यभामा के साथ, और हमारी कुरुक्षेत्र की भूमि पर लठ बजाया था, शंख बजाया था। तो हमारी भाषा जरा लठ और शंख जैसी हो गई। वैसे भी जब मैं गुजरात को देखता हूं तो मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगती है। जब हम हरियाणा के लोग बोलते हैं आपस में तो हम कहते हैं, पिताजी को भी तू कहते हैं। जब मैं राजस्थान आता हूं तो ये केला परिवार जानता है, वो वहां आके तू का हमारा हो जाता है। पधारो हमारे देश, थोड़ा मीठापन आ जाता है, अपनापन जताते हैं। लेकिन जब गुजरात आता हूं तो वो मीठापन और बन जाता है। अपनो लोक लाडलो धारासभ्य, अपनो लोक लाडलो मुख्यमंत्री, वो हमारा भी अपना हो जाता है। और उस अपने पढ़ के रस्ते जब सर्वबार गुजरात को मैं देखता हूं तो बहुत आनंदित होता हूं। मित्रों, ये जो अभी की चुटनी है, ये बहुत ऐतिहासिक चुटनी है। ये अभी शंकर वेगड़ जी कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है 2014 का। इस देश में 30 मुख्यमंत्री हैं इस समय हाल में। 28 राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री होते हैं। एक दिल्ली में शीला दीक्षित होती है, एक पांडिचेरी में भी मुख्यमंत्री होता है। और इन 30 मुख्यमंत्रियों में से भारत के एक ही मुख्यमंत्री का नाम है कि वो भारत का बड़ा प्रधान बन सकता है। 29 मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश हमारे गुजरात से बड़ा है, 20 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम कोई नहीं लेता कि वहां का मुख्यमंत्री बड़ा प्रधान हो जाए। मध्य प्रदेश हमसे एरिया में बड़ा है, राजस्थान हमसे एरिया में बड़ा है। राजस्थान मध्य प्रदेश का नाम कोई नहीं लेता कि वहां का मुख्यमंत्री बड़ा प्रधान हो जाए। बहुत तेज तरार बहनें भी कुछ राज कर रही हैं, ममता भी है और जयललिता भी है, उनका भी कोई नाम नहीं लेता बड़ा प्रधान हो जाए। मित्रों, ये मौका इतिहास में कभी कभी आया करता है। ये मैंने देखा है मेरे प्रदेश में ये मौका। यहाँ जो गुजरात के समझदार पॉलिटिकल लोग बैठे हैं उनको मालूम है, ये मौका 1987 में हरियाणा को भी मिला था। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे चौधरी देवीलाल। पूरे देश में उनका नाम हो गया था और पूरा देश चाहता था कि देवीलाल इस देश के बड़ा प्रधान बने। और चौधरी देवीलाल बड़ा प्रधान की कुर्सी तक गए और उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, देश की कुर्सी को संभाल नहीं पाऊंगा। हरियाणा की बात अलग है, इसलिए मैं उप बड़ा प्रधान बनता हूं और बड़ा प्रधान वीपी सिंह को बनाता हूं। वो बात सबको याद होगी 1900 उस समय। इसलिए यह अवसर कभी कभी आया करता है। एक बार गुजरात को यह अवसर मिला था सरदार पटेल के रूप में, जब देश में चर्चा चली थी कि गुजरात का बेटा, गुजरात का सरदार देश का सरदार बने, और वो मौका हम चूक गए। अगर सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री बनते, सरदार पटेल भारत के बड़ा प्रधान बनते, तो भारत में आज कश्मीर की समस्या नहीं होती। देश की एकता और अखंडता का
लाल बहादुर शास्त्री जब 65 का युद्ध जीतने के बाद ताशकंद समझौते के लिए गए और वहीं समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। उनकी मां उस समय जिंदा थी। उनकी मां को जब ये समाचार मिला तो मां ने जो बात कही वो बहुत मार्मिक बात थी। लाल बहादुर शास्त्री का कद छोटा था। बचपन में घर में उनको नन्ना कहते थे। मां ने कहा अगर नन्ना बचपन में मरता तो मैं ये मानती कि मेरा भाग्य खराब था, और नन्ना अगर जवानी में ललिता से शादी के बाद मरता तो मैं ये मानती कि ललिता शास्त्री का भाग्य खराब था, और नन्ना अगर इस देश का बड़ा प्रधान होकर मरा है तो ये मैं मानती हूं कि इस देश का भाग्य खराब है। सरदार पटेल का नहीं बनता, गांधी और सुभाष की दोस्ती नहीं रहना, सुभाष का अलग रास्ते पर चला जाना, ये सब ऐसी घटनाएं हैं कि जिनसे मैं मानता हूं कि अगर ये हुआ होता तो देश के लिए कुछ अच्छा होता। आज जिस प्रकार की सरकार दिल्ली में बैठी है, हमारे शंकर वेगड़ जी कह रहे थे गोलमाल पर गोलमाल, छेत्रपिंडी पर छेत्रपिंडी, 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का खेलों का घोटाला, कॉमनवेल्थ का, आदर्श सोसाइटी घोटाला, और अब तो जीजा जी घोटाला। मैं जब हरियाणा में घूमता हूं तो हरियाणा के लोगों से पूछता हूं गामड़ा में, भैया 1,86,000 करोड़ लिखना है, कितना जीरो लगाएं? गांव के लोग, गामड़ा के लोग कहते हैं कि हमने तो 5-4 लाख का हिसाब बिठाया है धनखड़ जी, 1,86,000 करोड़ जितनी रकम का कभी हिसाब नहीं बिठाया, हम नहीं बता सकते कितनी जीरो लगेंगे। मैंने वहां शहर के लोगों से भी पूछा, रोहतक में, करनाल में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, उन्होंने भी कहा 5-4 करोड़ तक का हिसाब बता सकते हैं भाई साहब, ये 1,86,000 करोड़ का हिसाब हम नहीं बता सकते। मैंने केला को पूछा, कहने लगा नरेश बताएगा। गुजरात में भी मैं जगह जगह गामड़ा में पूछ रहा हूं। कल भूपेंद्र भाई की सभा में रात को मैंने पूछा, वहां के लोगों ने भी कहा कि हम नहीं लगा सकते। एक बुजुर्ग कहने लगे कि ये तो मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री बता सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। इतनी बड़ी रकम। हरियाणा में एक बुजुर्ग मेरे पास आए, बोला एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो कि 1,86,000 करोड़ रुपया रखने के लिए कितना बड़ा कमरा चाहिए? मैंने कहा मैं नहीं बता सकता, मैंने तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया अलमारी में रखे देखे हैं, इससे फालतू का अंदाज मुझे भी नहीं है। इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि गुजरात में हम अच्छा करेंगे, घोटालों का हिसाब देने से बच रहे हैं और कह रहे हैं गुजरात में अच्छा नहीं हो रहा। देश का धन इन्होंने घोटालों से लूट लिया और आम आदमी को लूट रहे हैं। मैं महंगाई से, महंगाई से। मैं हिमाचल के चुनाव में था, महंगाई पर बात कर रहा था। एक बहन खड़ी हो गई, कहने लगी धनखड़ जी आप महंगाई पर क्या बात करते हो, महंगाई पर मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा बताओ बहन। उसने एक छोटा सा लाल पैकेट निकाला और लाल पैकेट मुझे दिखा के कहने लगी कि मेरे इस पैकेट में से भारत के प्रधानमंत्री, बड़ा प्रधान सरदार मनमोहन सिंह जी हर महीने 2,000-3,000 रुपया निकाल ले जाता है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बहन किसका नाम लगा रही है, भारत के बड़ा प्रधान का, तेरे पॉकेट में से? बोली हाँ मेरे पॉकेट में से। मैंने कहा कैसे? बोली जब अटल बिहारी वाजपेयी देश का बड़ा प्रधान थे तो मेरी रसोई का खर्चा 2,000 रुपए में चलता था और जब से सरदार मनमोहन सिंह जी बने हैं 4,000 रुपया में चलता है। 2 कौन ले गया? मैंने कहा बहन ठीक कह रही है। बोली धनखड़ जी हिसाब तो लगाओ, 1 साल में कितने ले गया? मैंने कहा बहन 24,000 रुपया। और बोली 8 साल हो गए इस सरदार जी को बैठे हुए दिल्ली में, 8 साल में कितने ले गया? मैंने कहा बहन 1,92,000। बोले डायमंड का नेकलेस आता, डायमंड का नेकलेस ये सरदार जी ले गया। उसने कहा कांग्रेस का हाथ हमारी पीठ पर नहीं है, कांग्रेस का हाथ हमारी पॉकेट में है।
के निकाल, गैस बाटला के ज्यादा निकाल, पेट्रोल के निकाल, डीजल के निकाल, डीएपी के निकाल, यूरिया के निकाल, ये कांग्रेस का हाथ गुजरातियों की जेब में आने के लिए भी लपलपा रहा है कि कैसे गुजरात की जेब में घुस जाए। आपने रोकना है इस जेब कतरे हाथ को। मांगवारी से देश को लूट रहे हैं, घोटालों से देश को लूट रहे हैं, मांगवारी से आम आदमी को लूट रहे हैं। अरे क्या क्या मजाक बन गए। दिल्ली में एक टीचर ने पूछा कि भाई एक दीवार बनाने के लिए 2 लाख रुपया लगता है, 4 दीवारी खड़ी करनी है, कितने लाख रुपए लगेंगे? एक विद्यार्थी ने हाथ खड़ा किया बड़े जोर से। टीचर ने पूछा बताओ, बोला जी 2.5 करोड़ रुपया। टीचर हैरान कि भी 8 लाख बताना चाहिए था, 10 लाख बताते था, 2.5 करोड़ क्यों बता रहा है? बोला किसका बेटा है? बोला जी सुरेश कलमाड़ी का बेटा, जिसने 70,000 करोड़ का गोलमाल किया, उसका बेटा तो यही बताएगा कि 4 दीवारी में 2.5 करोड़ लगेगा। एक महिला दिल्ली में माल में चली गई। दिल्ली में लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। तो हम सब जाते हैं अपने मोबाइल संभाल के रखते हैं कि कोई हाथ साफ ना कर जाए। एक महिला बाज उसमें गई हुई थी माल में और उसका पर्स पकड़ लिया। एक साइड से झपट्टा मार जो होते हैं उन्होंने, एक साइड से वो पकड़ी हुई थी। बुजुर्ग महिला थी, ऐसे बैग को एक तरफ से वो खींच रहा, एक तरफ से वो खींच रही और वो कहे रुपये निकाल, रुपये निकाल। वो महिला कहे ठहरो, पुलिस बुलाती हूँ, मेरे गार्ड बुलाती हूँ, मुझे पहचानते नहीं कौन हूं मैं? बोले कौन है तू? बोली मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री हूँ। बोले फिर तो हमारे रुपये निकाल, हमारे रुपये निकाल। इस बैग में हमारे रुपये हैं। इनके मजाक। कल एक भाई ने मुझे एक बहुत अच्छा एसएमएस भेजा। कांग्रेस का विज्ञापन आता है, थोड़ी थोड़ी देर में आता है, हिसाबत लो दस्तावत लो, सारा देश हैरान है। राहुल ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये गुजरात की जनता का हम कब तक बेवकूफ बनाएंगे? इतना अच्छा काम नरेंद्र भाई कर रहे हैं, इतनी अच्छी सड़कें हैं, नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, बिजली जा रही है गामड़ा में 24 घंटा। ये कांग्रेस यहाँ अभी और बिजली किसानों को, खेडूत को देने की बात कर रहे हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, वहां कांग्रेस का राज है। आपको बता दूं, जब गांव में भाषण करने जाता हूँ तो गांव के लोग कहते हैं धनखड़ साहब हम अपने मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को कहना शाम को 7 बजे से 10 बजे तक बिजली दे दिया करे, कम से कम घर लौट कर आए तो अपनी घरवाली का चेहरा देखते हुए खाना खा ले, रोटी खा ले। और ये हमको यहाँ पर कहते हैं बिजली देने की बात करते हैं। मैं एक दिन सभा करने गया बारडोली में और दूसरी सभा मेरी उपलेटा में थी। गाड़ी से चल के आया, 12 घंटे मुझे सफर करना पड़ा, जरा भी थकान नहीं हुई। नरेंद्र भाई ने इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं कि सोकर जा सकते हो। और लेकिन जब मैं किसी और राज्य में निकलता हूँ, सड़क पे लिखा रहता है रोड इज वेवी, और गाड़ी कैसे चलती है? नाव की तरह से, उस पर सो नहीं सकते। इतनी अच्छी सड़कें, नर्मदा का पानी जब मैं यहाँ नहरों में देखता हूँ, 2002 की छुट्टी में भी मैं आया था, तब ये नहरें नहीं थी, ये पानी नहीं था, ये हरे भरे खेत नहीं थे, ये शंकर भाई बेगड़ भी उस समय एमपी नहीं पार्षद थे। बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पर, बहुत हालात यहाँ पर बदले हैं। ये प्रगति साफ दिखाई देती है। ये प्रगति केवल कांग्रेसियों को दिखाई नहीं देती। जब मैंने कहा कि राहुल ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी हम कब तक बेवकूफ बनाएंगे गुजरात की जनता का विज्ञापन दे देकर? तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा जब तक है जान। अभी फिल्म आई है ना जब तक है जान। बोला इसमें हमारी मदद कौन करेगा? बोली सनों सरदार। और बोला हमारा अगर मौका बैठ गया, हमारी सीटें आ गई, तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा? बोली तलाश जारी है। अभी मैंने फेसबुक पर दूसरा पढ़ा 2 दिन पहले, मुझे लगा कि बहुत अच्छी रेसिपी लिखी हुई है। ऊपर से शुरू किया कि बेसन का भजिया बनाएं, हींग डालकर बेसन का भजिया बनाएं। मुझे लगा कोई बहुत अच्छी रेसिपी हमको मिल रही है। आगे बढ़ा कि मूला की चटनी के साथ खाएं। 6 गैस बाटला सरकार देगी, 6 की गैस खुद बनाए।
बेसन का भजिया बनाए हिंग डालकर, मूला की चटनी के साथ खाएं। 6 गैस बाटला सोनिया और मनमोहन देंगे, 6 की गैस खुद बनाए, क्योंकि इन्होंने कम कर दिया ना। और नीचे लिखा हुआ था सोनिया गांधी के द्वारा जनहित में जारी। अरे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने आ रहे हो, किसने रोका था तुम्हें? हमारे हरियाणा में तो लोग नागरिक आ रहे हैं इसके लिए। ये केला जी कई बार गए हैं, ये समझते हैं कि सोनिया मैडम गैस दिला दे, क्यों रोक सिलेंडर खड़ी हो गई, क्या कुओं में गैस सपड़ गई, क्यों अनमोल खड़ी हो गई। वाजपेयी जब राज करे थे, घर घर गैस मिला करती और गांव गांव और गली गली में फेरी रोज लगा करती। याद मेरे जब आवे से मेरा हिया भर आवे है, गलती एक बड़ी हो गई, क्या कि वाजपेयी का राज दोबारा नहीं लाए, तुमको सौंप दिया, ये हमसे गलती हो गई। सोनिया मैडम गैस दिला दो, क्यों रोक गैस बाटला खड़ी हो गई। तो ऐसी स्थिति चलती है, हर तरह से जो देश को लूटते हैं, मूर्ख बना रहे हैं। क्या ऐसी पार्टी के साथ जाया जा सकता है? अभी ये आंदोलन चला रहे हैं और उसके साथ साथ संसद में बहस हुई है, एफडीआई लेकर आओ, वॉलमार्ट लेकर आओ, विदेशी व्यापारी को लेकर आओ। क्या गुजरात का व्यापारी कम है? मैंने कहा काहे को तुम वॉलमार्ट की बात, वॉलमार्ट चलाओ, क्या दिक्कत है? अमेरिका भी डरता है पटेल से वीजा देते हुए। गुजराती व्यापारी देश का सबसे अच्छा व्यापारी है, पूरे व्यापार में पूरी दुनिया में एक सबक सिखा सकता है। जब गुजरात का अमूल का दूध पहुंचता है, तभी दिल्ली में चाय बनती है। ये गुजरात का करिश्मा है। और शाम को जब कोई प्रेमी प्रेमिका घूमने के लिए किसी माल में निकलते हैं, तो वो भी कहती है कि अमूल की आइसक्रीम खाऊंगी, दूसरे के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। ये गुजरात की साख है, ये अमूल की साख है। गुजरात का व्यापारी संपूर्ण विश्व में जाकर सफल हो रहा है और मुझे आनंद होता है इसके कारण से कि गुजरात बाजार में भी सफल है और परिवार में भी सफल है। पूरे देश में जो बाजार की एक आंधी चली है, उसका जो दबाव आ रहा है, उसमें से गुजरात रास्ता दिखा सकता है संपूर्ण देश को। यहाँ केवल अब सरकार की उपलब्धियों की बात मैं नहीं करता, मैं यह देखता हूँ या आम आदमी अपनी सफलता की कथाएं बता रहा है। वो गर्व कर रहा है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे काम का कितना अच्छा प्रभाव है। कौन ऐसी सरकार है जो इस प्रकार की चिंता कर रही हो, खेडूत की चिंता कर रही हो? आपके कपास पर जब बैन लगाया, जब उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, किसने लड़ाई लड़ी देश भर में? नरेंद्र भाई ने वो लड़ाई लड़ी। 1000 रुपया जो आपका दामड़ा कम हो गया था, तुरंत लड़ाई लड़के वो खुलवाया। मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष, तो मुझे आनंद होता है कोई मुख्यमंत्री हमारी बात के लिए लड़ता है। जब तक का ड्रिप इरिगेशन सिंचाई से हर खेत में पानी पहुंचाने का जो प्रबंध करता है, जो आपकी सेहत के कार्ड नहीं, जो आपकी खेत के सेहत के कार्ड भी बनवाता है, सोयल हेल्थ कार्ड बनाकर हर किसान को देता है, जो ये चिंता करता है कि मेरे किसानों के उत्पाद किस प्रकार से दुनिया के बाजार में जाए, मेरी कपास चीन के बाजार में जाए, मेरा केसरी आम यूरोप के बाजार में जाए, मेरे यहाँ के किसानों के केले यूरोप के बाजार में जाए। मैं पीछे कच्छ में गया था, मेरे किसान मोर्चा का अध्यक्ष जिला का मुझे मिला बटुक सिंह जडेजा, बड़े छोटे से कद का, ये हमारे अनिरुद्ध भाई जैसा, और कहने लगा मेरे खेत का आम देखा है? मैंने कहा देखा तो नहीं। मेरा केसरी आम इंग्लैंड की महारानी की पार्टियों में जाता है। ये हमारी सफलता की गाथा है। मित्रों, ऐसी सरकार देने वाले आपके આપણે नरेंद्र સૌએ भाई मुख्यमंत्री જેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોતા હતા એ આપણા સૌપ્રદસ્તા મુખ્યમંત્રીશ્રીનું જાહેર અભિવાદન ભારતીય જનતા પક્ષના કાર્યકર્તાઓ કરી રહ્યા છે। પોતપોતાના ગળાના કેસ તમને અભિવાદન। ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो देखो कौन आया, नरेंद्र भाई को आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। नरेंद्र भाई को आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। भारत माता की। સુરેન્દ્રનગર ભારતીય જનતા પક્ષના પ્રમુખ ભનતસિંહભાઈ, વઢવાણ શહેર ભાજપના પ્રમુખ ભનુભાઈ અને ગ્રામ્યના પ્રમુખ બચુભાઈ વાટુકિયાને વિનંતી કે આપ સૌએ આપણા સૌની લાગણીના પ્રતીક રૂપે ફૂલના હારથી સન્માન કરશો। ભારત માતા કી વંદે
આપ પણ ફૂલના હારથી આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું આપણા સૌના લાગણીના પ્રતિક રૂપે સન્માન કરશો. અને હવે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કે અમે આપ સૌની આપણી આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. પ્રાણ પથ્થરમાં ફૂંકનારા છે, પ્રાણ પથ્થરમાં ફૂંકનારા છે, એટલે સૌના પ્રાણ પ્યારા છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટા મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. सीधी तरह से बात करना, नहीं पीछे आएगा, बात सीधी तरह से करना. भारत माता की, भारत माता की. मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टीना सौ આગેવાનો અને વિશાળ સંખ્યામાં પધારેલા વાલા નાગરિક ભાઈઓ અને બહેનો, આજે ચૂંટણી પ્રચારનો છેલ્લો તબક્કો છે. ભાઈ તમારો કેમેરા ગોઠવાઈ ગયો તો ગોઠવાઈ જતો. કેમેરાવાળા મિત્રો તમે ગોઠવાઈ જાઓ. હું જરાય ખસવાનો નથી, ચિંતા ના કરતા. 2017 આવશો ને તોય હું હોઈશ. તમારી તકલીફ દૂર થઈ ગઈ. અરે હું ગાંધીનગરમાં હું તોય તકલીફ દૂર કરી. ભાઈઓ બહેનો, આજે આ ચૂંટણી પ્રચારનો છેલ્લો દિવસ, છેલ્લો તબક્કો. 5 વાગે આ વિસ્તારના ચૂંટણી પડઘમ પૂરા થશે. ભાઈઓ બહેનો, વઢવાણમાં મારે ચૂંટણી પ્રચાર માટે આવવાની કોઈ જરૂર નહોતી. પણ પછી મને એમ થયું કે જો દરેક ચૂંટણીમાં જઉં છું ને આ વખતે નહીં જવું, જો વઢવાણને ખોટું લાગ્યું તો. ભાઈઓ બહેનો, હું ગઈકાલે પણ આવ્યો હતો. આવ્યો તો કે નહીં? પણ તમે હું ગઈકાલ આવ્યો તો એવું ના માનતા. આજે તો હું સાચો આવ્યો છું. નહીં તો તમને એમ થશે કે આ કાલ વાળું જ લાગે છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણે જોઈ ટેકનોલોજીની કેવી અદભુત કમાલ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ગુજરાત પહેલું રાજ્ય છે જેણે આ ટેકનોલોજી દ્વારા લોક શિક્ષણનું આટલું મોટું કામ કર્યું છે. ગઈકાલે આપે મને જે વઢવાણ સુરેન્દ્રનગરમાં જોયો, 53 જગ્યાએ એક સાથે એવી મેં સભા કરી અને લગભગ 4.25 લાખ લોકો એ સભાઓમાં બધે મોજૂદ હતા. ભાઈઓ બહેનો, આ કોંગ્રેસ પાર્ટી કોઈ કાળે ભાજપને પહોંચી વળવાની નથી. અરે ભાજપ જવા દો, મને એકલાને પહોંચી વળવાની નથી. મનમોહનસિંહજી, સોનિયાબેન, રાહુલ બાબા, આ બધાએ મળીને જેટલી સભાઓ કરી એના કરતા વધારે હું એક જ દિવસમાં કરું છું એકલો.
ક્યાં મેળ પડે એમનો. ભાઈઓ બહેનો, આ ચૂંટણી એવી છે કે કોંગ્રેસ પાસે ન માણસો છે ન ચૂંટણીમાં કોઈ મુદ્દા છે. તમે વિચાર કરો, આવડો મોટો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો, રાજકીય રીતે જાગૃત જિલ્લો, એ જિલ્લામાં કોંગ્રેસ પાસે પોતાના જિલ્લાનો ઉમેદવાર નથી. બોલો, ઉમેદવાર બહારથી લાવવા પડે. હવે આ દેવાળું કાઢ્યું કહેવાય ને, મને તમે કહો ભાઈ, દેવાળું કાઢ્યું કહેવાય ના કહેવાય? અહીં તમારા જિલ્લાવાળા એમપી તમને નથી દેખાતા, તો આ બહારવાળો કોઈ દેખાવાનો છે? હોદ્દો જડશે, મને કહો તો. હોદ્દો જડશે ભાઈઓ? ભાઈઓ બહેનો, આગામી દસકો સુરેન્દ્રનગરની જાહો જલાનીનો દસકો છે. આ મારા શબ્દો નથી રાખજો. આગામી દસકો સુરેન્દ્રનગરની જાહો જલાનીનો દસકો છે. અને આ દસકામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો એવી કરવટ બદલવાનો છે, એવી કરવટ બદલવાનો છે કે તમારા છોકરાના છોકરા પણ સુખ શાંતિની જિંદગી જીવે એવું કામ થવાનું છે. હવે આવા મહત્વપૂર્ણ તબક્કે ભાઈ જરા ત્યાં કે વ્યવસ્થા કરો કોઈ જલ્દી. બાજુવાળા તમામ પહેલા भारत माता की, भारत माता की. आप બેસો મિત્રો, મીડિયાના મિત્રો, હવે આ બાજુ આવી જાઓ. પતી ગયું તમારું કામ. હા જુદી ચાલશે હવે. ભારત માતા की. બેસો ભાઈઓ, ભાઈઓ બહેનો, आगामी दशको, अरे बेसो भाइयों बेसो, ये બધું પતી ગયું ભાઈ. કોંગ્રેસ પાર્ટી પાસે આ સિવાય કઈ કામ જ રહ્યું નથી. અને કોંગ્રેસ કાળા ધોળા કરવા સિવાય બીજું કાંઈ કરી શકતી નથી. ભાઈઓ બહેનો, આ ચૂંટણીમાં આપે બહુ સમજી વિચારીને મત આપવાનો છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણો નિર્ણય આવનારી તમારી પેઢીઓ પર અસર કરનારો છે. આપના સંતાનોના સંતાનોની જિંદગી પર અસર કરનારો છે. અને એટલે ભાઈઓ બહેનો, હું આપને વિનંતી કરવા આવ્યો છું કે આપ આ ચૂંટણીમાં એવો જવાબદારીપૂર્વક નિર્ણય કરજો કે જેના કારણે આ જાહો જલાનીના દસકામાં સુરેન્દ્રનગરની કાયા પલટ થવાની છે. ત્યારે યોગ્ય નેતૃત્વ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના હાથમાં હોય, જેથી કરીને કોઈ કચાશ ન રહી જાય. અને એટલા માટે આજે હું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પાસે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ આપવા માટે વિનંતી કરવા આવ્યો. ભાઈઓ બહેનો, જેમ મેં કહ્યું, કોંગ્રેસ પાસે માણસો નથી, કોંગ્રેસ પાસે મુદ્દા પણ નથી. અને એટલે હમણાં સોનિયાબેન આવ્યા હતા દક્ષિણ ગુજરાતમાં. આદિવાસી વિસ્તારની સભા હતી. એ સભામાં એમણે શું કર્યું, ભાઈ એ કેમેરામેન પ્લીઝ આપ બેઠ જાइए.
સભામાં એમણે શું કર્યું? સોનિયાબેન વોટ લેવા આવ્યા હતા, ગુજરાતના મતદારોને પોતાની વાત કહેવા આવ્યા હતા, પણ એના બદલે શું કહ્યું? એમણે એમ કહ્યું કે ભૂતકાળમાં મારા સાસુ પણ આ ગામમાં આવ્યા હતા. બોલો, નાના સાસુ આવ્યા હતા વોટ આપવાના? આ ચૂંટણીનો મુદ્દો જ ભાઈ. તમે મને કહો આ ચૂંટણીનો મુદ્દો છે ભાઈ? ના મારા સાસુ અહીં આવ્યા હતા તો મને મદદ કરો, આ વાત મુદ્દો? આ કોંગ્રેસનું દેવાળું જુઓ, દેવાળું જુઓ. આજે રાહુલ બાબા આવ્યા, એમણે એમ કહ્યું કે મારો ગાંધીજી જોડે નિકટ સંબંધ છે. લો, એટલે ભાઈ તમે તો જન્મ્યા નહોતા. આ શું વટાવા નીકળ્યા છે? એમણે આજે એક પ્રસંગ કર્યો, રાહુલ બાબાએ એક પ્રસંગ કર્યો. એમણે એમ કહ્યું કે પંડિત નહેરુ આઝાદીના આંદોલનમાં જ્યારે જેલમાં હતા ત્યારે ગાંધીજી અલ્હાબાદ, જ્યાં પંડિત નહેરુનું ઘર હતું, મોતીલાલ નહેરુ રહેતા હતા, એ ઘરે આવ્યા હતા અને ગાંધીજી પલંગ પર ના સૂઈ ગયા, નીચે શેતરંજી પાથરીને સૂઈ ગયા. તો મોતીલાલ નહેરુએ ગાંધીજીને પૂછ્યું કે બાપુ આપ નીચે સૂઈ જશો, પલંગ પર કેમ નહીં? તો બાપુએ એમ કહ્યું કે પંડિત નહેરુ જેલની અંદર જો નીચે શેતરંજી પર સૂતા હોય તો હું પથારીમાં કેવી રીતે સૂઈ શકું? આ રાહુલ બાબાએ આજના ભાષણમાં કહ્યું. અરે શ્રીમાન રાહુલ ગાંધી, એ તો ગાંધીજીની મહાનતા હતી, ગાંધીજીની ઊંચાઈ હતી અને પંડિત નહેરુ માટેની લાગણી હતી કે એમને શેતરંજી પર સૂઈ ગયા. પણ મુદ્દો એ નથી ગાંધીજી ક્યાં સૂઈ ગયા, મુદ્દો એ છે કે દીકરો જેલમાં હતો અને મોતીલાલ પલંગમાં સૂતા હતા. એનો જવાબ આપો ને. જેનો દીકરો જેલમાં હતો એનો બાપ પલંગમાં ઠાઠથી ઊંઘતો હતો અને આ મારા મહાત્મા ગાંધી ગુજરાતનો હીર જુઓ, એ જીતે શેતરંજી પર સૂઈને લાગણીની અભિવ્યક્તિ કરતા હતા. હવે રાહુલ બાબાને આટલી સમજણ ન પડે તો આપણે શું કરવાનું કહો? એમણે એમ કહ્યું કે અમે મોબાઈલ ફોન લાયા. ગુજરાત હિન્દુસ્તાનમાં લોકોના હાથમાં મોબાઈલ ફોન આપ્યો. બોલો ભાઈ જવાનિયાઓ, તમને મોબાઈલ ફોન જોઈએ કે નોકરી જોઈએ? જરા બોલો, શું જોઈએ? તમને રોજગાર જોઈએ કે મોબાઈલ જોઈએ? અરે મારી માતાઓ બહેનો, તમે મને કહો, તમારે મોંઘવારીથી મુક્તિ જોઈએ કે મોબાઈલ ફોન જોઈએ? મુક્તિ જોઈએ ને? અરે રાહુલ બાબા, આ દેશને રોટલો જોઈએ, રોટલો જોઈએ. અરે તમારી તો જવાબદારી હતી 100 કરોડના દેશને પેટ કેમ ભરાય એની ચિંતા કરવાની. અને તમે ગાણા ગાઓ છો કે તમારા બાપુજીએ મોબાઈલ ફોન આપ્યો, મોબાઈલ ફોન આપ્યો. અને રાહુલ ગાંધી, તમને ખબર છે આ મોબાઈલ ફોન ચાર્જ કેવી રીતે થાય ભાઈ? વીજળી હોય તો ચાર્જ થાય ને? ના ના, વીજળી હોય તો ચાર્જ થાય ને? વીજળી હોય તો ચાર્જ થાય ને? અરે રાહુલ બાબા, આ તમારા દેશના રાજમાં અડધા હિન્દુસ્તાનમાં જો વીજળી નથી પહોંચી, વીજળી નથી પહોંચી, તો મોબાઈલ ચાર્જ ક્યાંથી કરશે? અરે તમે મોબાઈલના ગાણા ગાઓ છો, 21મી સદીમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની વાત કરો છો. હમણાં 3 મહિના પહેલા આ તમારા દિલ્હીના પાપે, તમારી અણાવડતના પાપે હિન્દુસ્તાનના 19 રાજ્યો અંધકારમાં ડૂબી ગયા હતા, અંધકારમાં ડૂબી ગયા હતા. વીજળી ડૂલ થઈ ગઈ હતી. 70 કરોડ દેશના નાગરિકો 3 દિવસ સુધી વીજળી વગર તળવળતા હતા. હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન થતું હોય અને વીજળી ગઈ, ઓપરેશન અટકી ગયું. લોકો ટ્રેનમાં સફર કરતા હતા, વીજળી ગઈ, ગાડીઓ અટકી ગઈ.
ત્રણ દાડા સુધી આ દેશ અંધકારમાં ડૂબેલો હતો. આખી દુનિયામાં ભારતની આબરૂના લીરે લીરાવડ્યા હતા. રાહુલ બાબા ભારતની આબરૂના લીરે લીરાવડ્યા હતા. અને આખી દુનિયામાં એકમાત્ર ગુજરાત એવું હતું કે જ્યાં વીજળી જઠારા મારતી હતી. દુનિયા આખાના અખબારે લખ્યું છે. અને તમે ગુજરાતની જનતાને આ સમાચાર આપવા આવ્યા છો. રાહુલ બાબા એમ કહે છે કે ગુજરાતમાં લાખો લોકો બેકાર છે. અરે સાહેબ, તમે કમસે કમ આ ગુજરાત આવો તો લેસન કરી તો આવો. ભલે લખેલું વાંચો પણ જરા હરખું તો આવો. श्रीमान राहुल गांधी, मैडम सोनिया जी, श्रीमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, તમે ગુજરાતમાં કંઈ પણ બોલતા પહેલા તમારી દિલ્હીની પોતાની સરકારના રેકોર્ડ જોઈને આવો. પોતાની સરકારના સિક્યુરિટીના મિત્રો આ બાજુ ઘસી જાઓ, મારી પાસે આવો, વધારે સારું રહેશે. આવો, બહુ મોડા પડ્યા. વહેલા કેવું તો યાર બતાવી દે. ભાઈઓ બહેનો, આ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ હિન્દુસ્તાનના જવાનિયાઓને 2009ની ચૂંટણીમાં વચન આપ્યું હતું કે જો કોંગ્રેસ પાર્ટી સત્તા પર આવશે તો આ દેશના 1 કરોડ નવજવાનોને રોજગાર આપશે. આ ચૂંટણી ઢંઢેરામાં કહ્યું હતું. તમે વોટ લઈ ગયા, તમે સરકાર બનાવી. મારા વઢવાણ સુરેન્દ્રનગરના ભાઈઓ મને કહો, અહીંયા એક જણ છે જેને દિલ્હી સરકારે રોજગાર આપ્યો હોય? ભૈયા જરા બોલો તો. કોઈ છે? કોઈ છે? આ કોંગ્રેસે છેતરપિંડી કરી કહેવાય ના કહેવાય? છેતરપિંડી કરી કહેવાય ના કહેવાય? અરે રાહુલ બાબા, આ તમારી દિલ્હીની સરકાર, તમારી સરકારનો અહેવાલ એમ કહે છે કે સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં ઓછામાં ઓછા બેકાર ક્યાંય હોય તો એ રાજ્યનું નામ ગુજરાત છે. ઓછામાં ઓછી બેકારી ક્યાં હોય તો ગુજરાતમાં છે. ભાઈઓ બહેનો, તમે ગુજરાત બહાર જાઓ, તમને કોઈ રાજ્યમાં ક્યાંય કોઈ ગુજરાતી જવાનીઓ રોજી રોટી માટે ત્યાં ભટકતો હોય એવું કોઈ દી જોયું છે? સાંભળ્યું છે? તમારા વિસ્તારમાંથી કોઈ છોકરો નોકરી કમાવા માટે બહાર જવું પડ્યું હોય એવું સાંભળ્યું છે? અરે શ્રીમાન રાહુલ બાબા, તમને ખબર છે હિન્દુસ્તાનના કોઈ રાજ્યમાં ગુજરાતના જવાનિયાને રોજી રોટી માટે પોતાનું કામ કે ઘર છોડીને જવું નથી પડતું. પણ આ દેશનો કોઈ જિલ્લો એવો નહીં હોય આ દેશનો જે જિલ્લામાંથી રોજી રોટી કમાવા માટે ત્યાંના જવાનિયાઓ મારા ગુજરાતમાં આવીને નોકરી ના કરતા. આવા જૂઠાણા ફેલાવો છો, પ્રજાને મૂર્ખ બનાવો છો. ભાઈઓ બહેનો, આ મારી સરકાર એવી છે, વચન આપે એનું પાલન કરે છે. પાલન. આ ધોળી ધજાનો ડેમ એની સાક્ષી છે. ભાઈ, લબાલબ પાણી ભરેલું હોય છે કે નહીં? ભાઈઓ, મેં વચન પૂરું કર્યું કે ના કર્યું? અરે એટલું જ નહીં ભાઈઓ બહેનો, ભૂતકાળના જમાનામાં પણ અને આજે પણ દરેક દીકરો એના મા બાપને નર્મદા માના દર્શન કરવા લઈ જતો હોય છે. ગંગા માના દર્શને લઈ જાય, ગંગા યમુનામાં સ્નાન કરાવે, નર્મદા મૈયામાં ડૂબકી કરાવે અને ઘરડા મા બાપ છોકરાને આશીર્વાદ આપતા હોય છે. બેટા, તારું ભલું થજો, તે મને નર્મદા માના ડૂબકી મરાવડાવી. તારું ભલું થજો, તે મને ગંગામાં ડૂબકી મરાવી. અને બેટા, તું તો સુખી થજે, તારી 7 પેઢી સુખી થજો. એવા મા બાપ આશીર્વાદ આપે. આપે ના આપે?
આપે કે ના આપે? દીકરો મા બાપ ને નર્મદા મૈયાની યાત્રા કરાવે તો મા બાપ આશીર્વાદ આપે કે ના આપે? અરે આ તમારો દીકરો એવો છે જેને નર્મદા મૈયાને ઘેર ઘેર લાવી દીધો. રોજ નર્મદાના પાણીથી નાતા કર્યા છે અને મારે તો 7 પેઢી તરવાના આશીર્વાદ નથી જોઈતા. મેં તો આ પેઢીમાં જ ગુચ મારી દીધો. પણ મારે આશીર્વાદ જોઈએ છે મારા ગુજરાતના કલ્યાણને માટે. મને આશીર્વાદ જોઈએ છે આ મારા ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને તેજ ગતિથી આગળ વધારવા માટે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતે વિકાસની ઊંચાઈ કરી છે અને મારે આ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોનો આજે મારે જરા આભાર માનવો છે. મારે એમને અભિનંદન આપવા છે. મને ગર્વ એ વાતનો થાય છે કે આ રાજ્યનો ગામડામાં બેઠેલો ખેડૂત પણ આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીનો પડ્યો બોલ ઝીલે છે. પડ્યો બોલ ઝીલે છે. જ્યારે મેં નર્મદાનું પાણી છોડ્યું ત્યારે મેં ખેડૂતોને વિનંતી કરી હતી કે ભાઈ, વરસાદ મોડો આવવાના કારણે પાક તો નિષ્ફળ ગયો છે, પણ અબોલ પશુ માટે આ વખતે તમે ઘાસ વાવજો. અને ભાઈઓ બહેનો, મારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોએ ઘાસ વાવ્યું અને હજારો લાખો રૂપિયાનું ઘાસ પાંજરા પોળોમાં મફત આપ્યું. આ મારું ગુજરાત છે. પોતાને આર્થિક નુકસાન થયું તો, પાક નિષ્ફળ ગયો તો, પણ અબોલ પશુ મરે નહીં એના માટેની ચિંતા આ મારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોએ કરી હતી. એમને લાખ લાખ સલામ કરું છું. અને આ કોંગ્રેસ પાર્ટી શું કરે છે? આ મારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો ખેડૂત કપાસ પકવે, કોટનની ખેતી કરે, એને કોટનની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો. 7,000 કરોડના ખાડામાં નાખી દીધો ગુજરાતના કપાસ પકવતા ખેડૂતને. એની કમર તોડી નાખી. અને આ દિલ્હીમાં બેઠેલી સરકાર એવી છે કે કોટન પર તમે જો નિકાસ કરો તો ભારત સરકારને ટેક્સ આપવો પડે એવો કાયદો લાવી છે. કોટનની નિકાસ પર ડ્યુટી અને મટનની નિકાસ પર સબસિડી. આ દિલ્હીની સરકારનો ખેલ છે. કોટનની નિકાસ પર એને ડ્યુટી લગાવી છે, પણ જો મટનની નિકાસ કરો, માંસ મચ્છી મોકલો, ગાયો કાપીને એનું માંસ મોકલો તો ભારત સરકાર તમને સબસિડી આપે છે. મારા સુરેન્દ્રનગર વઢવાણના ભાઈઓ, આ મટન એક્સપોર્ટમાં ગળા ડૂબ, ગાયોની કતલ કરવામાં ગળા ડૂબ એવી સરકારને તગેડી મૂકવાનો સમય પાકી ગયો છે. અને ગુજરાતમાં તો એને પેસવા ન દેવાય, પેસવા ન દેવાય. આ પાપ એમણે કર્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, હું જયારે સુરેન્દ્રનગરની જાહો જલાલીની વાત કરું છું ને, એનું એક સેમ્પલ આપું તમને. આજે કપાસ વિદેશ મોકલવા કે ન મોકલવા એ દિલ્હી સરકાર નક્કી કરે છે. એના કારણે ગુજરાતના ખેડૂતને નુકસાન થાય છે. મારે મારા ગુજરાતના ખેડૂતને, મારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કપાસ પકવતા ખેડૂતને દિલ્હીની મહેરબાની પર જીવવા મજબૂર નથી કરવો. એટલે એક પોલિસી લાવ્યો છું, અને ટેક્સટાઇલ પોલિસી. ભાઈઓ બહેનો, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ઠેર ઠેર ટેક્સટાઇલના હબ બનવાના છે. આખા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મોટા મોટા ટેક્સટાઇલના હબ બનવાના છે. ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં કપાસની પકવતો છે, જેમ ચીન હોય છે ને આજે, એમ ટેક્સટાઇલના મોટા હબ બનવાના છે. અને જ્યાં રૂ હશે ત્યાં જ તાંતણો તૈયાર થશે, તાર તૈયાર થશે. જ્યાં તાંતણો કે તાર તૈયાર થશે ત્યાં જ કાપડ તૈયાર થશે. જ્યાં કાપડ થશે તૈયાર ત્યાં જ રંગરોગાનનું કામ થશે. જ્યાં રંગરોગાનનું કામ થશે ત્યાં જ રેડીમેડ કપડા તૈયાર થશે. અને રેડીમેડ કપડા તૈયાર કરીને દુનિયાના લોકોને કપડા પહેરાવવાનું કામ આ મારા ગુજરાતમાં છે. ભાઈઓ બહેનો, લાખો નવજવાનોને રોજગાર મળ્યો. ખેતીથી સૌથી વધારે રોજગાર મળે છે, અને ખેતી પછી સૌથી વધારે રોજગાર
અને મેં એવી ટેક્સટાઇલ પોલિસી બનાવી છે, ઓલરેડી બનાવી દીધી છે, કામ ચાલુ છે. ભાઈઓ બહેનો, એક દિવસ દૂર નહીં હોય, આખા હિન્દુસ્તાનનું ટેક્સટાઇલનું બડું મથક આ ગુજરાત. ભાઈઓ બહેનો, મારે આ રાજ્યને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવું છે. અને એટલા માટે ભાઈઓ બહેનો આવ્યો છું આપની પાસે વોટ માંગવા માટે. ભાઈઓ બહેનો, તમે મને કહો, તમે 15 દાડા માટે ઘરે તાળું મારીને કે બહારગામ જવાના હો, સમેતસિંહ જવાના હોય, કે બીજે ક્યાંય જવાના હો, કે યાત્રાએ જવાના હોય, કે હરિદ્વાર ઋષિકેશ જવાના હો, તો ઘરે તાળું મારીને આખું કુટુંબ જવાનું હોય તો તમે ચાવી કોઈ અજાણ્યાને આપીને જાઓ? બોલો તો ખરા, ઘરની ચાવી કોઈ અજાણ્યાને આપીને જાઓ? ઘરની ચાવી કોઈ અજાણ્યાને આપીને જાઓ? ના જાઓ ને? તો આવડું મોટું ગુજરાત અજાણ્યાને અપાય? નાના કોઈ અજાણ્યાના હાથમાં મુકાય? અને ભાઈઓ બહેનો, હું તો જાણીતો છું. તમે મને ઓળખો છો ને? બરાબર ઓળખો છો ને? પગના અંગૂઠાથી માથાના વાળ સુધી ઓળખી ગયા છો. હું શું કામ કરું છું ખબર છે ને? કોના માટે કરું છું ખબર છે ને? ભાઈઓ બહેનો, અરે ઘરમાં તમે ટીવી ચાલુ કરો, ટીવી, અને બાજુના રૂમમાં કાગળિયાઓ રમતા હોય અને ટીવી પર મોદીનો અવાજ સાંભળે તો કાગળિયાઓ દોડતા આવે ને? આવે નહીં રે ભાઈઓ? ગુજરાતના કાગળિયાઓ મને ઓળખે. આભાર વિરોધ આખું ગુજરાત મને ઓળખે. ભાઈઓ બહેનો, આ ઓળખાણ મારો ને તમારો હૃદયનો નાતો બની ગયો છે. એના આપના સુખ માટે હું જીવું છું, આપના વિકાસ માટે મથું છું, આપના સપના સાકાર કરવા માટે મેં મારી જિંદગી ખપાવી દીધી છે. ભાઈઓ બહેનો, આ 6 કરોડ ગુજરાતીઓ એ જ મારું પરિવાર છે. આપનું સુખ એ જ મારું સુખ છે. અને મારે કોઈના માટે ભેગું નથી કરવાનું. આગળ પાછળ કઈ રાખ્યું જ નથી. જમૈયો હોય તો તકલીફ ને. તમે સાંભળો છો ને જમૈયો શું શું કર્યું? કોઈ રાજ્ય બાકી નથી રાખ્યું જમૈયો. જ્યાં હાથ પડે લગાવે છે. ભાઈઓ બહેનો, આ જમૈયોની લૂંટાલૂંટથી આખું ગુજરાત જાણીતું છે, આખો દેશ જાણીતો છે. ભાઈઓ બહેનો, હું તો ફક્કડ ગિરધારી છું. આપના માટે જિંદગી ખપાવી છે. ભાઈઓ બહેનો, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના બધા કમળ આ વખતે મને મોકલી આપો. ભાઈઓ બહેનો, સુરેન્દ્રનગર ગઢવાણના વિકાસ માટે મેં સ્પેશિયલ ઓથોરિટી બનાવી છે, ખબર છે ને? ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી બનાવી છે સુરેન્દ્રનગર ગઢવાણના વિકાસ માટે. આપ કલ્પના કરો કેવો વિકાસ થશે, અંદાજ કરો. ભાઈઓ બહેનો, એક નવું આખું સુરેન્દ્રનગર બની જવાનું છે, નવું ગઢવાણ બની જવાનું છે. આ કામને આદર્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમળની છાંટનું બટન દબાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય બનાવો. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આપણે સૌ આપણા ખેસ લહેરાવીને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને ખાતરી આપીશું કે અહીંયાથી 5 કમળ આપણે મળશે. 5 કમળ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. વંદે વંદે. સૌનો સાથ, સૌનો સાથ. બહુ મોટી સંખ્યામાં, બહુ ટૂંકા ગાળામાં આપ સૌને ધ્યાન ઉપર મૂકવા છતાં પણ આપ સૌ હાજર રહ્યા છો. એટલે ભારતીય જનતા પક્ષ તરફથી ઉપસ્થિત સર્વે ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો, યુવાનો, ખેડૂતો અને દલિતો સૌનો અહીંયા આભાર માનવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. 13મી તારીખે બટન કમળના નિશાન ઉપર દબાવી આપણા પરિવારનો, આપણી શેરીનો, આપણા સ્નેહીઓનો
વિનંતી પ્રાર્થના ભારત માતા કી જય વંદે માતરમ એક ચાવી મળી છે અહીંયા એ જરા સ્ટેજ પાસે આવીને લઈ જશો એક નાનકડી ચાવી મળી છે ગુજરાતના મોદી સાહેબના રાજમાં નાનકડી